جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان آئے، زائرین کاروان دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی ہماری بس میں عشاقان مصطفیٰ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ سواری کی دعا پڑھنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ درود پاک جنت میں لے جانے والا عمل ہے، محفلوں کی زینت ہے درود پاک، غربت و افلاس کا حل ہے درود پاک۔ سارے درود ابراہیم پڑھیں، پھر سواری کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ مجھے سورۃ اخلاص سے، قل ہو اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تو جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ تجھے تیری یہ محبت جنت میں لے جائے گی۔ تو حدود حرم میں ہے، ابھی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم حدود حرم سے باہر چلے جائیں گے زیارات کرتے ہوئے۔ اس بات کو غنیمت جانے کہ ابھی حدود حرم میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ سب آئے، جدہ ایئرپورٹ پہنچے، ماشاءاللہ حاجی طیب صاحب کے ساتھ کاروان دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گروپ لیڈر کی، سب بندوں کو ساتھ لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات، آپ کی جو کاوشیں ہیں ان پر بھی خاص رحمت کی نظر فرمائے۔ لگتا ہے صحیح سروس نہیں دی طیب بھائی نے، ہے نا؟ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آمین کی آواز ہی کم آئی ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ عز و جل حاجی طیب صاحب کاروان دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، ہم دعا مانگتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ تو ہمارا سفر بڑا پیارا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ جولیاں بار کے سمیٹ کے انشاءاللہ مکہ المکرمہ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ پہنچے، پھر حرم گئے، تو پہلی نگاہ پڑی خانہ کعبہ پہ، سب نے دعائیں مانگی ہیں، سب نے دعائیں مانگی۔ 7 مرتبہ دعا تو آپ نے مانگی 7 چکر میں، ہر بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اہل و عیال، عزیز رشتہ دار، دوستوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ ہر بار حجر اسود کو استلام کیا، جنتی پتھر، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، درود شریف پڑھا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بار جنتی پتھر کو استلام کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے محشر والے دن اس کے 2 ہونٹ ہوں گے، 2 آنکھیں ہوں گی جو ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ دیکھیں، بلاوا آئے، آپ خوش نصیب کہ ہمارا جسم، ہماری روح مکہ المکرمہ میں ہے۔ تو 21 دن کا پیکج ہے، پھر لوٹ جانا وطن عزیز۔ پھر آپ کو یاد آئے گا بھائی گائیڈ نے جو ہمیں زیارات کروائی تھی، ہم نے تو ان بات کو توجہ سے سنیں گے تو یاد رکھیں گے کہ بڑا پیارا یہ سفر ہے۔ تو جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے سب ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ کفار جو آپ کو صادق امین کے لقب سے جانتے، اپنی قیمتی امانتیں رکھوایا کرتے، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی اسلام تو عرب میں پھیلے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علال اعلان کفار کو دعوت دی
تو کفار کو پتا تھا کہ اسلام پھیلے گا تو پوری دنیا میں کونے کونے میں اسلام پہنچے گا. قبیلے کے سردار کہنے لگے کیوں نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں گے. ایک کہتا ہے جھونپڑی میں بند کر دیں گے, تو تیسرا اپنی کوئی نہ کوئی پلان تیار کیے. تو جب وہ یہ پلان تیار کر رہے تھے, وہ مالک کائنات زمین و آسمان کا رب عز و جل اپنی تدبیر تیار کر چکا. آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سناؤ, کفار آپ کو مارنا چاہتے ہیں, ہجرت مدینہ کے لیے تیار ہو جائیں. جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کے آیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دو دو صحابہ کرام کو, 3 کو اس طرح کر کے مدینہ المنورہ بھیج دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو دعائیں مانگی تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کرے, کاش مجھے آپ کی قربت نصیب ہو جائے. تو اس سفر کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا. تو پیارے آقا نے گھر سے نکلنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی, علی رضی اللہ کفار کی امانتیں لٹا کے آ جانا, میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی سفر کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنا ہے, سورۃ یاسین کی شروع والی آیتیں پڑھ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آیتیں پڑھی یاسین والقرآن الحکیم. تو پڑھ کے مٹی پہ خاک پہ پھونک مار کر اس طرح کفار کے سروں پر پھینک کر بیچ میں سے گزر کے چلے گئے. تھوڑا جب آگے گئے, ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا قبیلے کے سرداروں ادھر کیا کر رہے ہو سب لوگ. کہنے لگے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے. جب پیارے آقا کا نام آتا ہے نا تو سب کو درود شریف پڑھنا چاہیے, صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شخص آیا کہنے لگا قبیلے کے سرداروں ادھر کیا کر رہے ہو. کہنے لگے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے. وہ شخص کہنے لگا عقل سے کام لو, تمہارے سروں پہ خاک مٹی پھینک کر گئے ہیں. جب انہوں نے سروں پہ ہاتھ پھیرا تو سب کے سروں پہ خاک مٹی پڑی تھی. ان کو نظر بھی کچھ نہ آیا اور ناک بھی بند ہوئی. کیوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وضاحت ہے, آپ جس راستے سے گزر جائیں تو وہ خوشبوئیں پتہ بتا دیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہاں سے گزر ہوا. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیے جبل سور پہ. جبل بولتے ہیں پہاڑ کو, سور بولتے ہیں بیل کو. اس پہاڑ کی جو خوبصورتی ہے وہ بیل کے کوہان کی طرح. ہائٹ کتنی ہے, 5400 فٹ بلندی ہے. آنے جانے کے لیے آپ کے ساتھ فیملی ہے تو 4-5 گھنٹے چاہیے. اکیلا نوجوان تو ماشاءاللہ 3 گھنٹے میں ہو کے آ جاتا. تو جب گھر والوں کے ساتھ بلاوا آیا ہے, اگر ان میں ہمت ہے تو برائے مہربانی صلہ رحمی کریں, دل جوئی کریں, ان کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں. اکثر کیا ہوتا ہے گھر والے پیچھے رہ کے آپ سب سے اوپر جا رہے ہیں, تو گھر والوں کو ہمت دیں گے, سبحان اللہ پڑھیں گے, اللہ اکبر پڑھیں گے, ان کی داد رسی ہو جائے گی. جو بھی آنا جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو الگ سے ایک وقت چاہیے اور ایک الگ دن چاہیے. 4-5 گھنٹے لگتے ہیں. تو نیچے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیے آئے. جبل سور کے دامن میں پہاڑی چڑھنی ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کیا ماجرا ہے, کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کفار حملہ کرے نا آگے سے تو میں 5 قدم آگے بڑھ کے آؤں, سب سے پہلے میں دشمن کا سامنا کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے, لہو لہان. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے, پورا پاؤں نہیں رکھا, پنجوں کے بال لے کے گئے ہیں پہاڑ کی چوٹی. کیوں کہ کفار کو پتہ نہ چل جائے یہ کس کے قدموں کے نشانات ہیں.
मालिक कायनात की तदबीर देखें। रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। तैयब उम्रा ग्रुप कारवान दियार मुस्तफ़ा के एडमैन तैयब भाई हमारे साथ हैं, और जितने भी आपके साथ ज़ायरीन आए, अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली ज़ियारत है जबल सोर, गारे सोर, उसके ऊपर टॉप के ऊपर जाके गार है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन 3 रातें क़याम किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने कंधों पे बैठा के लेके गए पहाड़ की चोटी पे। बड़े बड़े कुफ़ार पहुँचते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से उनके पहुँचने से पहले मकड़ी ने जाला बनाया, कबूतरी ने घोंसला बना दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ़ फरमा है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर की गोद में आराम फरमाए। देखिए तो कुफ़ार ने ऊपर पहुंचना है, मालिक के कायनात की तदबीर देखें कि उनके पहुंचने से पहले मकड़ी ने जाला बना दिया, कबूतरी ने घोंसला बना दिया, अंडे दे दिए। तो बड़े बड़े कुफ़ार जब ऊपर पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कुफ़ार के पाँव दिखाई दिए। कहने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार तो हमारे सर पे हैं, हमलावर हो जाएंगे। जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, गम ना करो, खौफ ना करो, हम 2 साथी हैं, तीसरी अल्लाह ताला की ज़ात। कुफ़ार की अकल भी काम न की, नाक की बंद हुई। क्यों? कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ात है, आप जिस रास्ते से गुजर जाए तो वो खुशबू पता बता दे प्यारे आका का यहाँ से गुजर। तो जबल सोर, गारे सोर की जो हाइट है वो 5400 फीट बुलंदी है। ऊपर हाइट पे जाके ऊपर जाके थोड़ा चंद के पीछे की तरफ जा, अभी दुआ करेंगे फिर इंशाल्लाह बास में। रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ बात से करीम मालिक मौला, अल्हम्दुलिल्लाह कारवान दियार मुस्तफ़ा हाजी तैयब उम्रा ग्रुप के जितने भी ज़ायरीन आए हैं, ऐ अल्लाह तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, हमारे बहन भाइयों की बख्शिश फरमा दे, यार आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ करीम जिनके माँ बाप दोनों चले गए, दोनों में से एक ऐ करीम तेरी रहमत के हवाले हैं, उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह जबल सोर, गारे सोर, आशिक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन 3 रातें क़याम किया। इस मुक़द्दस मकाम के तफ़ैल ऐ अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमा दे, बीमार मरीज़ों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे, बिछड़ों को मिला दे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। ऐ करीम जो औलाद के तलबदार आए उनको नेक साले नूरीना औलाद अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अमन सुकून का गहवारा बना। फ़लस्तीन, गज़ा के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमानों को ऐ अल्लाह आज़ादी की नेमत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मालिक मौला पाकिस्तान के हर शहरी की खैर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी इमाम मस्जिद की बख्शिश फरमा दे, इमाम मस्जिद के नमाजियों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादत या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर। वसल्लल्लाहु तआला। जी माशाल्लाह हमारा जो है काफ़िला वो जबल रहमत की तरफ रवां दवा हैं। माशाल्लाह पीछे रौनकें देख रहे हैं, और इसी तरह जो है ना ये देखें सारी रौनकें माशाल्लाह लगी हुई हैं, और काफ़िला रवां दवा हैं जबल रहमत की तरफ। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके उम्मत मुहम्मदी के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। जितने दोस्त देख रहे हैं सब के लिए भी दुआ, जो नहीं भी देख रहे आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस दुआ में शामिल हो सकें। वहाँ पे जाके पूरा काफ़िला इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ करेगा, तो आप दोस्त भी इंशाल्लाह उस दुआ में शामिल हो जाएं। और जो दोस्त आपके दोस्त अहबाब हैं जिनकी जो ख्वाहिशात हैं, आप उनके साथ भी जो है ना ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जो है ना इस दुआ में शामिल हो सकें। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उम्रे पे हज पे जो है ना वो ज़रूर बुलाए, और आप भी जो है ना वो यहाँ पे जबल रहमत में आके जो है ना दुआ करें इंशाल्लाह बारक ताला। ऊपर जबल रहमत पे जाके जो है ना फिर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। कारवान दियार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एडमैन हाजी तैयब उम्रा ग्रुप के जितने भी ज़ायरीन आए हैं, अल्लाह ताला
हम सब की बख्शिश फरमाए। करीम मालिक मौला, हम अरफात में आ गए। ये वो जगह है जबल रहमा जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआएं थे। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की यहाँ मुलाकात हुई और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पे उम्मत के लिए दुआएं फरमाई। हकूकुल्लाह अरफात में मुआफ़ कर दिए जाते और हुकूकुल इबाद मुज़दलिफ़ा में मुआफ़ कर दिए जाते। तो हाजी ऐसे पाक साफ क्लीन हो गया जिस तरह पहले दिन दुनिया में तशरीफ़ लाया। तो हाजी अपने घर वालों की 400 अफराद की शफात कराई। यहाँ पर आ गया तो ज़ोहर और असर नमाज पढ़ेगा अपने अपने हैमों में, अपने अपने हैमों में भी नमाज पढ़े जहाँ जिसको हैमा मिला। तो हर हाजी यहाँ नहीं आ पाता, आप उम्रे वाले सारे आ गए। तो बराए मेहरबानी इस बात को गनीमत जाने, ऐ करीम तूने हमें उम्रे पे बुलाया है, इंशाल्लाह ऐसा करम हो जाए हम हज पे बुलाए। अल्लाह ताला हम सब की तमाम इबादत पर रहमत की नज़र फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजे आजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला करीमना शफीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ बादशाह के लिए मालिक मौला, हमारी बस में जितने भी उस शाका ने मुस्तफ़ा आए हैं, ऐ अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। कारवान दियार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज उम्रा ट्रैवल एंड टूर के जितने भी ज़ायरीन आए सबको दोनों जहाँ की भलाई अता फरमा। ऐ अल्लाह राना अब्दुल रशीद साहब को अल्लाह ताला, आपके घर वालों को, बहन भाइयों को अल्लाह ताला सेहत अफियत अता फरमा। जितने भी ज़ायरीन हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, ऐ करीम जो भी दुआएँ इल्तिजाएँ आरज़ू लिए आए हैं, ऐ अल्लाह सब की तमाम जायज़ दुआओं पर ख़ास रहमत की नज़र फरमा। ऐ अल्लाह हम सब का ईमान सलामत रखना। ऐ करीम हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें ऐसा बंदा बना दे जो तुझे तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए। ऐ अल्लाह तेरे घर का तवाफ़ किया, हदीस पाक में आता है वो मुसलमान मोमिन पाक सब हो गया इस तरह जैसे पहले दिन दुनिया में तशरीफ लाया। ऐ अल्लाह एक ज़िंदगी का नया आगाज़ है, आइंदा के बाद हमारी कभी कोई नमाज कज़ा ना हो इंशाअल्लाह। हमारे घरों में अमन सुकून अता फरमा दे, घरेलू नचाकियाँ परेशानियाँ दूर फरमा दे। बच्चे पढ़े लिखे नौजवान हैं, हुनर वाले भी हैं, बेरोज़गारी है, ऐ अल्लाह बेहतर रोज़गार अता फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। फ़लस्तीन, गज़ा, कश्मीर के मुसलमानों की खैर फरमा दे। ऐ अल्लाह तू करीम है मालिक मौला, जीते जी हम सबको माह रमज़ान की बहारें देखना नसीब फरमा। जीते जी इंशाअल्लाह हज की सादत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भी हमारी पास में आए हैं, ऐ करीम तू सबके नाम जानता है, सबके काम जानता है। ऐ अल्लाह किसी को महरूम न लुटा। इतनी ज़्यादा बसों में ज़ायरीन आए, सब यहाँ पहुँचे। यहाँ मालिक मौला तेरे नेक बंदे आए, सालेहीन आए, मुकर्रबीन आए, हम गुनाहगार भी आए हैं। ऐ अल्लाह हम गुनाहगारों की बेहिसाब बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेक समझ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वापसी पे भी हमारी ज़ियारत नज़र आएगी बस में, आप थोड़ा करीब से देख लेंगे तो ये भी खुश नसीबी है। ये पहाड़ के साथ नीचे जो दीवार नज़र आ रही है ईंटों वाली, ये नहर ज़ुबैदा है। इराक़ के बादशाह खलीफा हारून रशीद की बेगम कम बेश 1000 साल पहले हज पे है। सहरा था, पानी की किल्लत थी, कहने लगी मैं तो मलका हूँ, मेरे लिए भी पानी नहीं है। तो उस पर ख्वाब आई, ख्वाब की तबीर थी, अल्लाह ताला उससे नेकी का सदका जारिया का काम लेना चाहता। उसने इराक़ से मक्का और मक्के से ताइफ तक ये नहर बनाई। 3 साल मज़दूरों ने काम किया। वो ठेकेदार मज़दूर जब काम करके वापस गए ना, वापस पलट के कहने लगे ये हमने हिसाब लिखा है, इतनी इतनी हमारी रकम है। मलका कहने लगी रकम ये पड़ी है, मुझे किसी से हिसाब नहीं चाहिए, जिसकी जितनी उजरत है उठा लो। अगर अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद आ गया, अल्लाह मुझे बख्श देगा। उसकी सहेली ने उससे ख्वाब में देखा तो वो जन्नत में है। पूछा ज़ुबैदा तुझे ये मुकाम कैसे हासिल हुआ? तो वो कहने लगी मैंने भी किसी ठेकेदार मजदूर से हिसाब नहीं लिया था, मैंने उनको कह दिया था
رقم یہ پڑی ہے، جتنی اجرت ہے اٹھا لو. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے مجھے جنت عطا کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مجھے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. جی